तो दर्शक बंधु आपण मैंने जानी जो 2025 मसीह आवास योजनाटी जो हवाक जाऊँगी सरकार बड़ योजना जोटा कहते आवास योजना जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो मैंने सब टंका पाइबे जो मैंने कौ मैंने आप्लाय करेंगे केमिति आप्लाय करेंगे कौन रही प्रोसेस क्यों मैंने आप्लाय करेंगे एवं कहार कहार मिल जाइए क्यों मानक मिलवाक जाऊँगी कौटी आप्लाय करेंगे ऑफलाइन ना ऑनलाइन केते टंका रोजगार दरकार कौन कौन रहिले आपण माने एई आवास योजनाटी को आप्लाय करें ना आउ कौन कौन रही कौन कौन थिले आपण मानकर एई आवास योजना आप्लाय करें तार संपूर्ण तथ्य ये वीडियो माध्यम मैं आपण मानक देवाक चाहूँगी जदि आवास पाइबाकू जाउछंती 2025 मसीह जो प्रधानमंत्री आवास योजना जदि घर खंडे आपण माने पाइबे निहाती भाव घर समस्त दरकार जो माने ग्रास रूट रे अछंती बा तल लेवल अछंती घर खंडे करि पारना एपर्यंत तो से निहाती भाव में घरटी मिलवा दरकार योग्य हिताधिकारी पाखरे निहाती भाव में घरटी पाइबा दरकार तांकू मिलवा दरकार। तो मुझे आपण मानकू कहि रखुची केउं प्रोसेस रे कौन रही संपूर्ण तथ्य कौ मानकू मिलिबो केबे मध्य मिलिबो मु एई वीडियो माध्यम रे आपण मानकू बतै दउची एवं आपण माने निहाती भाव वीडियोटी हुए तो टिके लंबा होई पारे किंतु आपण माने निहाती भाव रे शेष पर्यंत देखंतु कारण प्रत्येकटी पॉइंट प्रत्येकटी पॉइंट निहाती भाव इनफॉरमेशन आपण मानकू दबे एवं प्रत्येकटी पॉइंट निहाती जरूरी आपण मान पई जे 2025 मसिया 24 तारिख ठारू आरंभ हो गलानी ये जो ऑनलाइन प्रोसेस टी जो घर आवास घर पाइबार जो प्रोसेस अच्छी तो निहाती भाव में आपण मानकू एई वीडियो माध्यम आपण मानकू मु कहि रखुची प्रथमे कहि रखुची जे कौन थिला आउ कौन वर्तमान पर्यंत हेछि जे सेई मानकू टंका मिलिबो को माने कौन थिला आगु कौन थिला ना मन रखंतु आगु थिला 10,000 टंका पर्यंत जो मानकर इनकम थिला सेई माने पाई पारुथिले आउ 10,000 टंका जे दुई चकिया गाड़ी थिला पाउ नथिले 10,000 टंका केवल लिमिट थिला तार 10 इनकम थिला आपणकर 10,000 तो सेटा वर्तमान सुधा बढ़ी की हो जाइए 15,000 मन रखु जोटा 10,000 इनकम थिला सेटा वर्तमान 15,000 हो जाइए आगुरी थिला कि आपण मानकर जदि बाइक अच्छी आउ फ्रिज अच्छी दुई चकिया जान किंबा फ्रिज किंबा डंगा अच्छी तो सेते आपण मानकू आवास घरटी मिल पार नथिला किंतु ये जो नुआ आवास योजनाटी आई सरकार जो नुआ गाइडलाइन अनुसार आपण मानकर जदि दुई चकिया जान थिबो फ्रिज थिबो किंबा आपण मानकर 2.5 एकर जमी चाष थिले भी सेते मिलु नथिला किंतु एबे ताकू परिवर्तन करी सेगुडी सब संशोधन करा जाई आपण मानकू खुशी खबर सेटा जे जो मानकर 2.5 एकर जमी अच्छी किंबा आपण मानकर दुई चकिया जान अच्छी किंबा फ्रिज अच्छी किंबा आपण माने जदि हमर माछ धरा करूचनी तेल आपण मानकर डंगा जदि अच्छी निहाती भाव आपण मानकू घर खंडी मिलिबो कारण एटा जो पूर्व सरकार थिला जो गाइडलाइन थिला ताकू चेंज करा जाई नुआ गाइडलाइन अनुसार आपण मानकू ए घरटी बा ए घरटी आपण मानकू मिल पारिबो आउ से मानकू हां आगुरु थिला मन रखु मुझे प्रत्येकटी क्वेश्चन आंसर दूसरी आपण मैंने बुझे चेष्टा करूँ शेष पर्यंत देखूँ निहाती भाव में सब संपूर्ण तथ्य पाइपर तो आगुरी थिला कौन ना घरे जन को ही इंदिरा आवास बा जोटा आम इंदिरा आवास थिला आगुरी बर्तमान जोटा आवास योजना आज प्रधानमंत्री आवास योजना घरे जन को मात्र मिल पार्ला से हेड ऑफ फैमिली तो किंतु देखु आमर जो भाई घरे अच्छे घरे बहुत परिवार अच्छा भाई भौणी अच्छा ये अच्छा आमर भाई माने अलग अलग हो सेपरेट अच्छा कि विधवा किए अच्छा कि विकलांग किए अच्छा जो हैंडिकैप्ट किए अच्छा तो बर्तमान ए सरकार गोटे बड़ घोषणा करी आपण घरे किए हैंडिकैप्ट अच्छा ना आप्लाय करेंगे जदि किए विधवा महिला अच्छा ना आप्लाय करेंगे आउ जदि आपण माने भिन्ने भिन्ने होती बापा उभय पुओ आ बापा उभय मिसिकी आप्लाय करें उभय को घर मिल तो यहीटा गोटे स्वागत योग्य कथा तो निहाती भाव में आपण मानक जाना दरकार जे यही मानक सब मिल प्रथम मिल क्या ना प्रथम मिल जे हेड ऑफ फैमिली की मिल द्वितीय मिल जो मैंने विकलांग व हैंडिकैप्ट अच्छा मिल तृतीय जो मैंने विकलांग अच्छा मिल चतुर्थ जो मैंने भिन्ने अच्छा बाप पुओ हो बा भाई भाई हो जदि भिन्ने अच्छा आप निहाती भाव में आगुरी जो सरकार थे
ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ମିଳୁଥିଲା ଯେମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳୁଥିଲା ବା ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନାଟି ଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଯେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘରରେ ଯଦି ଯେତେ ଜଣ ବି ଅଛନ୍ତି ବା ଯଦି ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ରହୁଛି ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଏମିତି କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ ଯେ ବଡ଼ ଭାଇକି ମିଳିଗଲା ସାନ ଭାଇକି ଆଉ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ବଡ଼ ଭାଇ ଯେହେତୁ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ମା ବାପା ଯଦି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବାପା ଅଛନ୍ତି କି ମା ନାହାନ୍ତି, ତ ଯଦି ବଡ଼ ଭାଇ ନାଁରେ ଆସିଗଲା ସାନ ଭାଇ କି 2-3 ଜଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ଟା ଉଠେଇ ଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଯୋଗ୍ୟକର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଏ କଥାଟି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯଦି କହୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଫୁଟେଜ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଟଙ୍କାଟି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି କି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଇଏ ହେଲା କାହାକୁ ମିଳିବ, କେମିତି ମିଳିବ, କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରୋସେସ୍, ଏବେ ନୂଆ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ? ଏଇଟା ଉଭୟ ଅଫଲାଇନ୍ ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଯାଇକି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଅଫଲାଇନ୍ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି କରିବେ ନା ପଞ୍ଚାୟତରେ କରିବେ କାଗଜ ଦ୍ୱାରା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି। କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍ ଅଛି ସେଥିରେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପାଖାପାଖି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର କାହାକୁ ମିଳିବ, ଜମି ଉପରେ ମିଳିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟଟି କ'ଣ ରହୁଛି ନା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଜମି ବା ଘର ବାଡ଼ି ପଟ୍ଟା, ଯାହା ଉପରେ ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ତାରି ଭିତରେ କିଛି ଆସିବାକୁ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଧାର, ଆପଣମାନଙ୍କ ଘର ବାଡ଼ି ପଟ୍ଟା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଘର ବାଡ଼ି କରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କଥା ରହୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ନାହିଁ ବା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ହେଇଛି ଆଉ ଜମି ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯିବ। ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ଟି ନେବେ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଘର କରିବାକୁ ଦେବେ। କେମିତି ଦେବେ ତାର ନିହାତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନେଇଲା ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଆବାସ ଯେଉଁ 2025 ମସିହାରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆବାସ ଥିଲା ତାର ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା, ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଏଥିରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ନିହାତି ସ୍କେଲ୍ ପେ ଲାଗିଥିବ ତାଙ୍କର, ଆଉ ସେମାନେ ତ ଟଙ୍କା ପାଇବେନି, ଜାଣ ତାଙ୍କ ଦରମା ଅଧିକା ଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି 14,000 ରୁ 15,000 ଭିତରେ ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ସେମାନେ 10,000 ରୁ 12,000 ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଘର ନାହିଁ। ତ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ହେବ। ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆସିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ବ୍ଲକରୁ କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସି ଯେମିତି ସୁଭଦ୍ରାର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆଉ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଜାନୁଆରୀ 24 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ହେଉଛି ଆର ଶେଷ ଡେଟ୍। ୟା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯାଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେ ଯେମିତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଯେଉଁଟା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆବାସ ଘର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେମ୍ବରକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀକି ଦିଆଯାଇଛି ଟଙ୍କା, ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେପରି ବଞ୍ଚିତ ନ ରହିବେ ସେପରି ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ଅନ୍ କରି ରଖିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ପକାଇ ରଖୁଛି, ସବୁବେଳେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଡ଼ୁଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତ ରହୁଛି, ଭେଟ ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଇଛି ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି। ଭେଟ ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।